Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yamil, llevo 9 años viviendo en Japón, soy youtuber y estoy casado con una japonesa. Hola. Y el otro día estábamos platicando sobre algo bastante interesante. ¿Qué se siente ser una japonesa y estar casado con un mexicano? Así que el día de hoy vamos a platicar con mi esposa japonesa para hacerle varias preguntas y ver cómo somos los mexicanos, qué tenemos de chido, qué tenemos de gacho. ¿Qué tal? ¿Estás lista? Sí. Ok, pero sin mentiras, ¿eh? Ok. La dinámica del día de hoy es que mi esposa me preparó varias tarjetas con temas para platicar, puntos positivos y puntos negativos de los mexicanos. Chotto kinchou shite kita kamo. Kono hanashi kikitai ka douka. 聞いた方がいいよ。 Vamos a empezar con la primera tarjeta. Nosotros tenemos química. Aisho ga ii to omoimasu ka? ヤミルはすごいおしゃべりで、私が聞いてない、質問してないことも一人で勝手にペラ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 いつも喋るんだけど、私はそんなにおしゃべりな方じゃないから、ヤミルがいつも私にいろんな質問をしてくれたり話題を振ってくれたりするんだけど、もし私がヤミルみたいにおしゃべりだったら、私ももっと喋りたいからちょっとストレス感じると思うんだけど、私たちはそこはバランスがいいから相性いいかなと思う。確かにおしゃべりだったらずっとぶつかるんじゃないかなって僕も結構思う。そうそうそう。しかも聞き上手だからちゃんとお話聞いてくれるし、たまに男ってあるじゃないですか。聞いてくれるだけでもうそれでいいの。だから僕も相性がいいんじゃないかなって思う。そうだね。よし。Ok, pasamos la primera prueba, hay buena química entre nosotros, pero vamos a ver qué más sorpresas nos tiene. Abro con miedo los papelitos, no sé si quiero escuchar esto. Ok, esta es buena. ¿Algún shock cultural que tú hayas sentido cuando nosotros empezamos a andar? 付き合い始めた頃、何かメキシコと日本の間のカルチャーショックっていうのがあった？あったね。すっごい大きいのがあった。クリスマスに。ほう、どんなの？一番初めのさ、クリスマスにさ、2人でラザニア作ったじゃない。作ったね。今は私ビーガンだからもう食べないんだけど、当時このぐらいの大きいピザチーズの袋を買ってまあちょっとちっちゃかったよ。いや本当にこのぐらいあったと思う。でトッピングで一番上にチーズをかける役を作業をはい、ヤミルにしてもらったんだけど、ヤミルがこの袋の本当にね、冗談じゃなくもう尋常じゃない量なの。もうそれだけで1000カロリーぐらいいくんじゃない？いくんじゃない？多分、ね、何してんのって。本当に私はその時ブチギレたの。ヤミルに怒ったんだけど、よく覚えてる。その時僕も悲しくて、もう家に帰ってこのまま振られるんじゃないかなって心から思ったよ。あんなに怒ってるの見たことないかもしれない、今に至って。でも僕にとってチーズを食べるのって悪いことでもなかったし、チーズイコール体に悪いものだって僕本当に考えたことなかったよ。そうなの。それがカルチャーショックだったんだよね。日本人はずっと栄養についてある程度学ぶから、メキシコでその栄養について学校で学ばないっていうのが知らなかったの。こういう風にこう違う国でそれぞれ育って、やっぱり教育も違うし考え方も違うから、こういう風に私たちはお互いのことを自分の常識で相手に接しちゃいけないんだなって、その時私も。Sí es cierto, es muy importante lo que está diciendo, porque antes de criticar a una persona o enojarte con ella, es muy importante conocer su background, el contexto. Y al saber esto puedes deducir un poco mejor por qué esa persona está haciendo eso. 個人的に国際恋愛ではこれがもうとっても大切なことだと思う。そうだね。本当に心がけないといけないことだと私も思う。Ya me dijiste un momento con el que te enojaste mucho de mí y tuviste un shock cultural, pero ahora platícame algo positivo sobre mí. ¿Qué te ha gustado de estar con un mexicano? いくつかあるんだけど、そのうちの一つにとってもヤミルがポジティブなこと。ポジティブだからヤミルはいろんなことにチャレンジができる。でも私はネガティブだからヤミルが考えないようなもしものため、もしものことが起きた時に何をすればいいかなっていう風に私はいつも考えるようにしてるんだけど、僕メキシコ人だから結構楽観的で、何でも大丈夫いいよそのままでいいよって言っちゃうタイプなんだけど、そういう時にちゃんと違うそこ大丈夫じゃないでしょ、ちゃんと考えなさいよ、現実を見ろよって言ってくれるところが僕とっても好きなんだよね。Yo me siento muy orgulloso de ser positivo, de ser mexicano, de que tenga sangre latina corriéndome por las venas y decir siempre, está bien, no hay problema, no hay pedo, como decimos los mexicanos, ¿no? No hay pedo. No hay pedo. Sí hay pedo. Sí hay pedo. Sí hay pedo. でも問題がないことはない。Vamos con la siguiente tarjetita para ver qué es.
Ya sé qué quieres decir con esto. Ok, alguna cosa que aún no puedes creer, porque nosotros hemos estado juntos casi 5 años, pero hay cosas que desde el principio hasta la fecha todavía no se las puede creer. Dice, ¿por qué lo haces? すでに味付けがされているお菓子にサルサとレモンをかけるっていうことがものすごくありえないことだった。日本人にとって。でも食べてみたら美味しかった。それは確かに認める。美味しい、美味しいよ。私にとってさ、おかしいんだよ。すでに塩辛いわけじゃん、ポテチ。もうそれだけで完成されてるわけでしょ。だからそこにミチェラダ。ミチェラダ。そう、ミチェラダ私好きなんだけど、ミチェラダとか、あといろんなねパレテリアでさ売ってるようなものあるじゃん。あれもすごいなって思う。エロテとか、ミチェラダとか、ドリナチョスとか、いろんなものあるね。そう、例えばモロコシって日本で食べるときは1本ね丸ごと棒刺してでそこまでは一緒なんだけど醤油を塗ってそれでグリルで焼いて食べるだけなの。そこにさらにチーズとサルサチリパウダーとレモンだっけマヨネーズそう塗ってもうベトベトじゃん。ベトベトの状態で食べるっていうのがもうメキシコ人だねもはやエロテの味がしないよね。そうコーンじゃなくてソース食べてるみたいなでも美味しいでも美味しいよねそうPero ahora que lo pensamos, sí es cierto. Papitas que ya tienen chile, ya tienen sal, ya tienen sabores y aparte le echamos más. ¿Para qué? Para más placer, ¿no? Claro メキシコ人の人たちさ辛いものに強いわけじゃないじゃん。みんなさお腹大丈夫？みんなお腹壊してるでしょ絶対。大丈夫じゃないでしょ。今そう見てる人たちのほとんどがお腹壊してると思うの、壊してるのにさらにそこにね酸っぱいものと辛いものぶち込んで、私と出会って初めの頃はもう毎日ねトイレに駆け込んで、みんなもそうかもしれないんだけどトイレに駆け込んでたから食べるのやめなよみたいなさ感じじゃん。そういう問題じゃない。美味しすぎて壊す価値がある。いやもっとみんな自分の体大切にしようってUn buen mensaje, buen mensaje. Hay que cuidarnos más. Porque sí es cierto, yo he comido chile toda mi vida y nunca te haces más fuerte al chile. Cada vez el estómago se va haciendo más débil y... Abunayo, ¿ne? 危ない。Vamos con la siguiente tarjetita. Literalmente nada más me escribió osake, que es alcohol. ¿A qué te refieres con beber alcohol? ¿Tienes algún problema con mi alcohol? 私はお酒が大好きなの。日本人お酒が好きな人すっごい多いんだけど、でも何がそう日本人に問題があるかって弱いんだよね遺伝的に。もうそれはどうしようもない。でも美味しいお酒たくさんあるからやっぱお酒好きなんだよ。でもメキシコ人はさ強いじゃん。少なくともヤミルはすごい強いんだけど、そういえばヤミルの家族に会いに行ってパーティーしてくれるじゃん、歓迎パーティー、そこで私が何飲むって言われて、じゃあビールでって言ったらみんなってなってEstaban todos impresionados. ボラッチョって言われた。ボラッチョでもこれは僕自信持って言えることなんだけど、メキシコ人よりも日本人の方が頻繁にお酒を飲むと思う。飲むね。ボラチャだよね。ボラチャPero ¿te gusta el tequila? Sí. ¿Sí te gusta? Sí, claro. Vamos con el siguiente papelito. Sobre la familia. Ok. ¿Hay alguna cosa que te parezca buena o mala de estar con una familia mexicana? ¿Qué opinas? 私がメキシコに行った時にもちろんヤミルの家族に会ったんだけど、私そんなにスペイン語が喋れないんだけど、もう本当にみんなあったかく迎え入れてくれてすごい仲良くしてくれたの。日本の家族とはちょっと違う愛情表現、それがすごく心地よかったんだよね。 Vamos con el siguiente.Ok, otro shock cultural. すごいショッキングだったのが、ラテンアメリカの人たちは家族をすごい大切にするっていうのは知ってたんだけど、でもここまでかって思ったもはやマザコンなんじゃないって初めすっごい心配した。Mamitis. そうマミティスそう¿Por qué? ほぼ毎日親と電話してるの。しかも長時間、何をそんなに話すことがあるんだろうって初めすっごい不審に思ってたの。私の変な話してんのかなって思ったんだけど、でもそういうことじゃなくって単純に今日はこういうことがあってねみたいな、こう思ったんだけどお母さんどう思う、お父さんどう思うとか、ヤミルもそうだしヤミルの親戚の男の子男子高校生がもうお母さんにねこんな感じもう男の子だよ、もう
ママみたいなねえ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 みたいなマミティスそうマミティスじゃんみたいなすっごいびっくりした。日本のマザコンマミティスとは違ってメキシコはもっとこう爽やかな感じだから、そう単純にこう仲がいいんだよね、っていうのをそうメキシコで知ってこう安心したホッとした。今は別にマザコンだと思ってない。 Vamos con el siguiente punto. Palomitas. ¿Qué tienes contra mis palomitas? A ver. ポップコーン食べ過ぎ。そう？もうめっちゃ別に悪いことじゃないと思うんだけど、僕はものすごい食べるんだよねメキシコ人だからコーン大好きなの分かるんだけどさこのサイズのポップコーンをヤミル毎回映画とか作って。しかもこうタワーになってるね。そうPero a ver, ya que te metiste con mi cine y con mis palomitas, yo también tengo una queja. ビールを買って飲みながら映画を見る人がいること。メキシコとかラテンアメリカで見たことないよ、そんなの。ビール飲みながら映画館寝ちゃうよ。一巻なら大丈夫いいかなら大丈夫かもしれないけど、やっぱ映画といえばコーラだよね。Vamos a ver qué nos tiene preparado. Ok, diferencias de Japón y México al expresar sentimientos. 愛情表現の違いってどういうこと？日本人って愛情表現が少ないって言われてるの、私もそれはすごく共感する。私自身もそうだし、日本人周りを見ててもそうだし、ヤミルの家族とヤミルを見ていてもメキシコ人はすごい愛情表現豊かなんだなってすごく思う。で初めの方は私たちもそれでちょっとこう話し合ったりしてたんだよね、愛情表現たくさんするのって慣れてないし、やり方もわからないし、何を言えばいいのかもわからないし、フェイクの自分になっちゃうんだよね、だから結局私は愛情表現たくさん私がしないけど、ヤミルが愛情表現してくれるのは私はとっても嬉しいよっていうことでまとまったので、なおかつ日本式の愛情表現って毎日のように相手の好きなものをたくさん作ってあげるっていうのが愛情表現の一つだと思うんだよね、無意識に私たちはそれをして、それによって愛情表現を受けたりあげたりしてる。だから私もヤミルによく夕食どうするとか何食べたいとかってなのに何でもいいよーって僕が言っちゃうよね。そうでそうするとできないんだもんってなるんだよね僕は一度も大好きって言ってもらったことないと思う。いや一度もはちょっと持ってるけど言わないわ。でも確かに私言わないよね。言ったことあるかなぐらいだと思う。好き、大好き、一緒にいたい、言わない。かっこいい、かわいい、言わないよね。言わないね。でもなんとか伝わる。それがきっと外国人は勝手に日本人は冷たいと思う一つのことなんじゃないかなって思う。もともとアワカテっていう言葉の由来わかる？ああ、わかる。どういう意味？ウェボスそんなあなたはもう立派なメキシコ人です。ありがとうございます。ちなみにラテンアメリカの中で行きたい国ある？コロンビアかな。コロンビア？フルーツがさ日本ですっごい高いの。やっぱりアグアカテと一緒でフルーツもすごい日本人たちはさフルーツみたいな感じになるのね。本当にもうフルーツです、プレゼントを持ってきました。そうなんだと思ったら開けるとフルーツでした。そう高級フルーツの詰め合わせみたいなのよくあるんだよね、昔から。私たちの友達が昔コロンビアに住んでたんだけど、その時に確か庭にマンゴーの木があったんだよね。そうでも毎日のようにマンゴーなるから、もうマンゴーもう見たくないぐらいマンゴー食べてきたんだって。なんて贅沢な幼少期って想像できる？自分の庭にマンゴーの木があって。もうできない。だって日本でさマンゴーって言ったら高級品、もう1個同じくらいのサイズだと思うんだけど1個1万円するマンゴーとか平気で売ってるわけ。売ってるね。で売ってるってことは買ってる人もいるっていう意味だよね。そういうこと。初めて一緒にメキシコにいた時に、マンゴーめちゃくちゃ食べてたもんね。食べたね。口が全部ここ黄色くなっててこう子供みたいにおいしいって言ってたよ。めっちゃ美味しかった。Oye, y por cierto, ¿cuál es tu palabra favorita del español? スペイン語で一番好きな言葉ある？ポイート。¿Pollito? ¿La comida? No. Soy vegana. Ok. Pollito está aquí. El pollito. Adoide. Champ. ¡Ari! El pollito de Ado, ¿eh? El archienemigo de Ado. Eso fue todo por el día de hoy, amigos.
今日いろんな話聞かせていただいてありがとうございます。Si quieren que mi esposa aparezca en más videos, denle like, suscríbanse y déjenme un comentario bonito para motivarla a aparecer en más videos. Nos vemos en el siguiente episodio de Komorebi Club. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.